Excellent. Yeah, 1 minute I That's it. How are you? Good. Hello, good evening. Ellavurkkum namaskaram. Ladies and gentlemen, I'm Lakshmi and I'm here today representing Asha Radio from Houston, one of the media partners for today's event, and I'm really excited to be your host for today's event. On behalf of Asha Radio and on behalf of WMC, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. 1995 ന്യൂജേഴ്സിയിൽ രൂപം കൊണ്ട ലോകമെമ്പാടും ശാഖകളുള്ള മലയാളികളുടെ ഒത്തൊരുമയ്ക്കും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ WMCയുടെ ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറം ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണിയിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ we are going to have some dance and music to celebrate the International Women's Day as well. Without further ado, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അമേരിക്കൻ ആന്തം ആണ്. So I am inviting Dr. Merlin Sabu. She's the daughter of Sabu Skaria and Rina Sabu from Staten Island, New York, and has graduated from St. John's University with her Doctor of Pharmacy in 2020. She's currently completing a PGY1 pharmacy residency with a managed care company in Tampa, Florida. Please welcome Merlin Sabu to sing the American anthem for us. Merlin, we can't hear you. Hear me now? Can you hear me now? Yeah. There is an echo coming. There's an echo coming out of your device. You are on mute now. Okay, how about now? Very good. Yeah, go ahead. Go ahead. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight were the ramparts we watched, were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof to the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the men of the free and the home of the Thank you so much, Merlin. അടുത്തതായി നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആന്തത്തിലേക്കാണ്. സോ ഇത് പാടാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ദീപ്തി നായർ. She is currently finishing 12th grade and has learned Kuchipudi from actress Madhu for 3 years. She is also learning Kathak from Bharka Patel for last 8 years. So please welcome Deepthi Nair to sing the Indian anthem for us. Namaskaram.
കേൾക്കാം കേൾക്കാം. വീഡിയോ ഓൺ ആണോ? അതെ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാം. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे, मांगे गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. താങ്ക് യു ദീപ്തി. അടുത്തതായി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് വെൽക്കം സ്പീച്ചിലേക്കാണ്. സോ ഐ ആം ഇൻവൈറ്റിംഗ് ശ്രീമതി ഉഷ ജോർജ്, WMC American Region Women's Forum Vice President. She's a very energetic member of WMC. So please invite her to do the welcome speech. Thank you. Good evening. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയൻ വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെയും ന്യൂയോർക്ക് പ്രൊവിൻസിന്റെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. As we are going to inaugurate our New York Province Women's Forum and to celebrate the International Women's Day, it is my privilege and honor to welcome you all to this special occasion. It is our tradition to start any event with a prayer. Today, we are blessed to have two great spiritual leaders with us. I take this opportunity to welcome His Eminence Archbishop Dr. Ayub Mar Silvanos to our meeting. I also privileged to welcome Guru Swami Parthasarathi Pillai to the meeting. Now I am pleased to welcome our moderator for the evening from Houston, Ms. Lashmi Haridas, a young multi-talented RJ of Asha Malayalam Radio. A very important person. She is our role model, mentor. We call her the Iron Lady of New York. This special person is the reason why we all are here today. So I am proudly welcoming America Region Women's Forum President, Mrs. Shoshama Andrews, to preside over this meeting. I am honored to welcome a very special person, the famous economist, Dr. Mary George from Kerala, to inaugurate our Women's Forum and to deliver the inaugural speech. I welcome our Honorable Senator Kevin Thomas as our guest speaker. I also pleased to welcome our woman political leader and a motivator, the Rockland County Legislator, Dr. Annie Paul. With joy and pride, I welcome our young keynote speaker, Dr. Joby Jacob, MD, CEO of West Haven Pediatric Center. Today's our program is telecasted live by A1 TV USA or Events Live USA. This live program is viewed by many people around the world in Zoom, YouTube, and Facebook. Very proudly, I welcome the great man behind this technology, that is none other than our own WMC America Region Vice Chairman, Mr. Philip Marett. Any program get colorful with the presence of our talented artists. I wholeheartedly welcome our entertainment groups. The famous playback singer Biju Narayan from Kerala. Our New York playback singer, Roshan Maman. The great artist and dance performer, Malini Nair, director of Sauparnika Academy. Then our little artist dance performer, Asha Andrews,
She is the granddaughter of our America Region Vice President, Shoshami Andrews. And our own WMC artists, Deepthi Nair, Merlin Sabu, and Reena Sabu. I am happy to welcome our WMC family, our Global Chairman, Dr. P.A. Ibrahim Haji, Global President Gopala Pillai, General Secretary Georgie Medayil, Treasurer Thomas Anbukudi, Vice Chair Dr. Vijay Lakshmi, Ansi Tadatil, our Global Vice Chair, our President. Vice President Admin Mr. John Matai, Vice President Organization and Development Mr. P.C. Matthew. He is the person I am here today. I am so happy for that. And Associate Secretary Rona Thomas. Now I am delighted to welcome our backbones, America Region officials. Our Chairman Philip Thomas, President Sudhir Nambiar, General Secretary Pinto Kannambally, Treasurer Cecil Cherian, Associate Secretary Shanu Rajan, Vice Chairman Santa Pillai, Philip Marat, and Vikas Nedumballi. Vice President Admin Yeldo Peter, Vice President Organization and Development Johnson Talachellur, Vice Presidents George K. John and Matthews Abraham. Public Relations Anil Augustine, Advisory Board Chairman Mr. Chaco Koikilat, and Advisory Board members Abraham John, Alisha Kuti Patros, Deepak Kaitap Kapura, Dr. Stephen Potur, George Francis, Nibu Vallavantanam, Pramod Nair, Varghese Alexander. My hearty welcome to our America Region Forums. The Women's Forum President Shoshami Andrews, Vice President Usha Jor, Secretary Alice Mancheri, and Treasurer Betley Ebi. Our Youth Forum President Jerin Nedukatu, Charity Forum Matthew Thomas, Cultural Forum President Sam Luke, Health Forum President Mary Philip, Vice President Leelami Appakutan, and Secretary Sarama Thomas. Political Forum President Gary Nair, Secretary Thomas Daniel, our Media and Publicity Aju John, Regional NDC Cherian Alexander, Technical Support Roy Matthew, Matthews Mundaken, Saju Cherian, and Alex Alexander. Now it is my pleasure to welcome our host province, New York. Chairman Advocate Zakaria Karuvelil, President Dr. Jacob Thomas, Secretary George John, and all executive members and our Women's Forum. My hearty welcome to all provinces, leaders, and members. I welcome all our community leaders who are present with us. Former President Anian George, Fokana President Georgie Varghese, IOC Kerala Chapter President Leela Marat, INAND President Dr. Anna George, KCNA President Reggie Kurian, North Hempstead Malayalee Association President Denzel George, IMALI President Thomas Matthew, a rising community leader and former youth advisory and national coordinator Ajit Kuchus, and Roy Thomas from Allstate, a good friend of our inaugural speaker, Dr. Mary George. Last but least, all families, friends, and well-wishers. Thank you all. Thank you. Thank you so much, Srimati Usha George, for welcoming everyone to this event. So we are moving on to the blessing occasion ceremony. നമുക്ക് കുറച്ച് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ ഫോർമലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു റീന സാബു, WMC New York Province Women's Forum Treasurer. Reena lives in Staten Island with her family and has been in nursing field for last 25 years. Apart from working as a nurse practitioner, she is also a music lover. So please join me in welcoming Reena Sabu. Good evening, everyone. Welcome to World Malayalee Council New York Province Women's Forum Inauguration and International Women's Day celebration. I was asked to introduce His Grace Ayub Mar Silvanos for the blessing of this occasion that is going to happen now. His Grace Ayub Mar Silvanos is a Syriac
Orthodox Metropolitan of America, Canada, and Europe region of the Canaanite Archdiocese. He was ordained as priest on August 6, 1999 by His Excellency More Clemens Abraham, the Chief Metropolitan of the East. His Grace completed his pre-degree, bachelor degree, and graduate courses in India. His Grace completed Master of Theology from University of Edinburgh in Scotland. His Grace joined the Oxford University in England to obtain his Master's in Syriac Studies. Later, he completed his doctoral studies and obtained PhD from University of Manchester, United Kingdom in Liturgical Theology. He is the first Metropolitan obtaining a doctoral degree in the history of Canaanite community. His Grace was elected to high priesthood in 2008 by Moronmar Ignatius Saka I, the Patriarch of Antioch. It's my privilege to welcome His Grace Ayumar Silvanos for the WMC New York Province Inauguration and Women's Day celebration, and I humbly request His Grace to bless this auspicious occasion. Thank you. Respected office bearers and all the members of the World Malayalee Council. First of all, thank you for inviting me to the online Zoom meeting. Now we are living in a COVID pandemic world when people are worried about their lives, their beloved ones, and their families. World Malayalee Council 1995-ൽ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് എന്റെ അവതാരിക സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, മലയാളി എന്ന ഒരു വാക്ക് എവിടെ കേൾക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്ത പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി, മലയാളി കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ തനതായ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും അതുപോലെ തന്നെ നാം ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതായ മൂല്യങ്ങളും ആ സംസ്ഥാനത്തോടും നാം ജനിച്ചു വളർന്നതായ നാടിനോടുമുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവുമാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ പോലെയുള്ളതായ മലയാളി ആളുകളുടെ സംഘടനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്, കൗൺസിലുകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്നതായ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ പോകുവാനും അത് നിലനിന്ന് കാണുവാനും അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പ്രവാസിയായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും മനുഷ്യരാണ്. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും വിഷമത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായ കുറെ നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ടില്ല എങ്കിലും കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വാക്സിനൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് മതത്തിലായാലും ഏത് വിശ്വാസ സംഹിതയിലായാലും നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവം എന്നുള്ളതായ ഒരു സംഗതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ചെറിയ വൈറസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ലോകം അതിന്റെ മുമ്പിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിന്നതായ ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ വൈറസിന്റെ പാൻഡമിക്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് യാത്രയായിട്ടുമുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം, സയന്റിസ്റ്റായ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ said, I watched the planet many miles away with my telescope. But when I go to my room and pray to God, I can be in closeness with more than anything. This experience is very greater than any other telescope in the world. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറയുന്നതാണ്, ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് എനിക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് പല പ്ലാനറ്റിലുള്ള പല സംഗതികളും കാണാമെങ്കിലും
എൻ്റെ മുറിയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരൽ, അത് ഒരു ടെലസ്കോപ്പിനും തരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത. ഇന്ന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസില് ഈ സൂമായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ആ മലയാളി എന്നുള്ള അഭിമാനത്തോടുകൂടി അതിൽ സംബന്ധിക്കുവാനും നമുക്ക് ഏവർക്ക് സാധിച്ചു. അതിനെന്നെ ക്ഷണിച്ചതായ ഭാരവാഹികളോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉള്ളതായ നന്ദി സ്നേഹവും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ എല്ലാവിധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് നടക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us pray. Lord, we come together to give you honor and praise. Come to us and teach your words in our lives. Lord, help us to live in harmony with each other, with our similarities, with our concerns, with our differences, and our happiness. Fill our heart with pure love and heal our wounds. Being your peace in our worries, especially during the time of this COVID pandemic situation, and your hope into our disappointments. Oh Lord, bless this gathering and all the activities of the World Malayalee Council and all its members and office bearers. Fill your love in each one of us and teach us the true way to attain your grace. Amen. Thank you to everybody. Thank you so much for praying for us and blessing this occasion. So next, അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീമതി ശാന്ത പിള്ളൈ, WMC അമേരിക്കൻ റീജിയൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ. വെൽക്കം ശാന്ത പിള്ളൈ. Thank you, Lakshmi. First of all, let me congratulate New York Province Women's Forum. They are doing the inauguration as well as International Women's Day celebration. Now, let me introduce respected His Highness Ayap Mar Silvanius. Then, my responsibility to introduce Guruswami Parthasarathi Pillai. Now let me address WMC global leaders, regional leaders, provincial and the invited guest. Today I am here to introduce Guruswami Parthasarathi Pillai. He is the director of Ayyappa Swami Temple of New York. He is also the president of World Ayyappa Seva Trust. He lives in New Rochelle, New York. He is from my hometown, Rami, too. Now, let us give him a warm welcome. Thank you all. Thank you so much, Shanta Pillai. Do we have Mr. Guruswami Parthasarathi Pillai? He's on mute. Let me try if I can help. Kelkamo? Yeah. Hello, Kelkamo. Yeah. Kelkam. സ്വാമി ശരണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആദ്യമായി എന്നെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സുധീർ നമ്പ്യാർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും പരിരക്ഷയുടെയും സാന്ത്വനത്തിന്റെയും അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ
നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ മുഴങ്ങുന്ന ആ ഈശ്വരനാമ ജപത്തിലൂടെയുമാണ്. ഏതാണ്ട് 45 വർഷക്കാലത്തെ അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പ്രാർത്ഥന മറ്റ് മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ഉപരി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തുവാനും രോഗവിമുക്തി നേടുവാനുമുള്ള ഒരു വലിയ ഈശ്വര കൃപയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഋഷീശ്വരന്മാര്, ഭാരതത്തിലെ ഋഷീശ്വരന്മാര് നമ്മളെല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന ഈശ്വരന് ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അണോരണീയാൻ മഹതോ മഹിയാൻ ആത്മാ ഗുഹായാം നിഹിതോസ്യ ജന്തു. പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സത്യവും തത്വവുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അണോരണീയാൻ, അണുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ അണുവിലും, മഹതോ മഹിയാൻ, മഹത്വമുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്വമായുള്ളതിലും, ആത്മാ ഗുഹായാം നിഹിതോസ്യ ജന്തു, ആത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ സകല ജീവജാലങ്ങളിലും വർത്തിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഏതാണോ അതാണ് ഈശ്വരൻ, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നാം കാണുന്ന ജീവനുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഈശ്വരൻ കുടിയിരിപ്പുണ്ട്. ആ ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ആ സത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹമാണ്. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, ആ സ്നേഹത്തിലൂടെ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു കയറുവാനും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമേകുവാനും ആർക്ക് കഴിയുന്നു, അവിടെയാണ് ഈശ്വരന്റെ പ്രസൻസ്. ആ സത്യം നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഈ പാൻഡമിക് സീസണിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉന്നമനത്തിനും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിനും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിനും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിനും നാം ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കണം. നമ്മളെ മലയാളികൾ എവിടെ ചെന്നാലും മലയാള ഭാഷ, ആ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് ഓരോരോ സംഘടനകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഭാഷയുടെ, ആ പൈതൃകത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കൾച്ചറിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും അറിയാൻ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ഓം ഓം ഓം. വക്രതുണ്ട മഹാകായ കോടി സൂര്യ സമപ്രഭ നിർവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ. ധ്യായേദാനന്ദഗന്ധം പരമഗുരുവരം ജ്ഞാനദീക്ഷാകടാക്ഷം ചിന്മുദ്രം സത്സമാധിം സുഹൃതി ജനമനോമന്ദിരം സുന്ദരംഗം ശാന്തം ചന്ദ്രാവതംസം ശബരിഗിരിവരോത്തുംഗപീഠേ നിഷണ്ണം ചിന്താരത്നാഭിരാമം ശ്രുതിവിനുദപദാംഭോരുഹം ഭൂതനാദം ശ്രീ ഭൂതനാദം ഭൂതനാദം. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും മനുഷ്യരാശിയെയും സ്നേഹമെന്ന നൂലിൽ കൂടി കോർത്ത് ഈശ്വരൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും എന്നുമെന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന പരമമായ സത്യമാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. വളരെ നന്ദി ഗുരുസ്വാമി. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു വിമൻസ് ഫോറം ചെയർ അഡ്രസ്. WMC AR അമേരിക്കൻ റീജിയൻ വിമൻസ് ഫോറം ചെയർ ആയ ശ്രീമതി ശോശാമ ആൻഡ്രൂസിനെ ഫോർമലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി അടുത്തതായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ദീപ രവീന്ദ്രൻ. ഷീ ഈസ് ന്യൂയോർക്ക് വിമൻസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി who currently lives in New York with her family. Please welcome Deepa Ravindran.
Sorry. Good evening, everybody. It's my pleasure to introduce a versatile and inspirational leader who inspires nurses and women in particular to join organizations such as this and make their voices heard, including me. She doesn't need any introduction if you are a Malayali living in New York, as most of the people know her already. She is none other than Ms. Sosama Andrews. Please join me to welcome the National Chair of WMCAR Women's Forum. Thank you. Greetings to everyone. We cannot hear you. Greetings to everyone. Okay. Can you hear me? Yeah. Miss Usha, George, and Ravindran, thank you for the words of wisdom. His Eminence Archbishop Dr. Ayub Mor Silvanos, Guruji Samiji Parthasarde Pillai, inaugural person Dr. Mary George, keynote speaker Dr. Joby Jacob, guest speaker Senator Kevin Thomas, Global Chair Dr. P.A. Ibrahim Aji, Global President Mr. Gopala Pillai, and Global Women's Forum Mercy Tadathil, and all other dignitaries, distinguished guests, and friends. It is my honor and privilege to stand before you all to say we celebrate our International Women's Day along with the World Malayali Council's New York Province Women's Forum inauguration. Both events are being hosted by World Malayali Council of America region and also New York Province. Without their help, this event would not have been able to happen today. First of all, I would like to appreciate everyone for their tireless effort to make this event as a success. Now, let me say a few words about what is International Women's Day is. Every year, worldwide, International Women's Day is celebrated on March 8th. It commemorates the movements for women's rights. The first ever Women's Day was observed on February 28th, 1909 in New York, organized by the Socialist Party of America at the suggestion of Teresa Michael. Each year, there is a theme for this occasion. The theme for this year's International Women's Day is Choose to Challenge. Be bold and choose to challenge. We, the vibrant team, decided to take this challenge, this opportunity to challenge for this community. Our group would like to explore many areas to be bold to change. We already challenged and made changes in December 2020 by inaugurating all women's province in New Jersey. Our team in New York has few brave ex-Indian Army officials who served our community, our country. For example, New York Province President, Ms. Tara Shajan, she is an ex-Army and a private pilot. Mrs. Rachel David, Mrs. Mary Phillip, and Mrs. Eliama Apokotan are also Army veterans. In New York Province Women's Forum, we have a vibrant group with patience to face the challenge. Also, we have an energetic youth wing under Women's Forum New York. As important as mother to her family, it is also important to work hard
for the betterment of the community where our family lives in. I urge all women to come out of your shell and fight for our rights. Together, we can make a change. For some inspiration, let me remind you all some events that happened on Women's Day in the past. On March 8, 2011, in over 100 countries, events took place to commemorate the 100th anniversary of International Women's Day. In United States, President Barack Obama, under his presidency, proclaimed March to be Women's History Month. In a message in support of International Women's Day, the UN Secretary General Antonio Guterres commented on how women's rights were being reduced, restricted, and reversed, with men still in leadership positions and a widening economic gender gap. He called for change by empowering women at all levels, enabling their voices to be heard, and giving them control over their own lives and over the future of our world. The President of India, Shri Pranab Mukherjee, in his message issued on the event of International Women's Day in 2016, said, "On the occasion of International Women's Day, I extended warm greetings and good wishes to the women of India and thanked them for their contributions over the years in the building of our nation." As part of our International Women's Day celebrations, the National Carrier Air India operated their non-stop flight from Delhi to San Francisco. The entire flight operations were handled by women for 17 hours. Women are the champions of our home, but there are many examples of successful women who led their countries. A few iron ladies of the world who led their country is in a successful way are our late Prime Minister Indira Gandhi, Israeli Prime Minister Golda Meir, Prime Minister of United Kingdom of Great Britain Margaret Thatcher, Sri Lankan Prime Minister Sri Bandavo Naik, Pakistan Prime Minister Benazir Bhutto, Bangladesh Prime Minister Begum Khaleda Zia, Rosa Parks, the first lady of the civil rights movements and the mother of freedom in America. Last but not least, our President Kamala Harris. We can be proud of it. With this note, let me conclude and urge all women to be bold and choose to challenge. Don't think about making women fit the world, but think about making the world fit women. Thank you all. God bless you. Jai Hind. Thank you so much, Srimati Shoshama Andrews, for that inspiring speech. So, for urging us to be bold and to challenge ourselves. So, moving on, next we have the inaugural speech on lighting the lamp ceremony. So, I'm inviting George K. John, US Area Service Director, Weissman International, and Vice President, WMC America Region, to formally introduce Dr. Mary John. Welcome, George K. John. ഇന്നത്തെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരിക്കുന്ന അയൂബ് മാർ സിൽവാനോസ് തിരുമേനി, ഗുരുസ്വാമി പാർത്ഥസാരഥി പിള്ളെ, നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടക ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ്, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ
ശോശാമ ആൻഡ്രൂസ്, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഉഷ ജോർജ്, നമ്മുടെ ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് താര സാജൻ, ദീപ രവീന്ദ്രൻ, റീന ആൻഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഏലിയമ്മ മാത്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമേരിക്ക റീജിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുധി നമ്പ്യാർ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ പിൻഡോ കണ്ടമ്പള്ളി, നമ്മുടെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് തോമസ്, നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ഗോവാലുള്ള ചേട്ടൻ, മറ്റ് എല്ലാ WMC പ്രോവിൻസിന്റെയും റീജിയണൽ ഭാരവാഹികളെ, മറ്റ് പ്രവർത്തകരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ പ്രോവിൻസ്, ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ ഒരു വനിതാ വേദി രൂപം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേൾഡ് വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അതായതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ശോശാമ്മ ആൻഡ്രൂസ്. ശോശാമ്മ ആൻറ്റി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് എല്ലാവരെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് വളരെ അധ്വാനിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഉഷ ജോർജ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ ലെവൽ വരെ ആക്കി. അത് വളരെ കെടാത്ത വിളക്കായിട്ട് ഈ ന്യൂയോർക്കിന്റെ പ്രദേശത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇരുട്ട് കടന്നു വരുവാൻ നമ്മൾ ഇടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പ്രകാശം അത്ര വലുതായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇരുട്ട് കടക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ നിലയിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടേതായ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും. ഞാനും പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസും ഒക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വനിതാ വേദിയായി ഈ ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിന്റെ വനിതാ വേദി ആയി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. എന്നെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ്. മേരി ജോർജിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ്, ഫോർമർ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് PG Department of Economics, University College Trivandrum, ആയിരവേലിൽ 20 കൈരളി നഗർ, മണ്ണന്തല, തിരുവനന്തപുരം. Qualifications: MA, MPhil, PhD in Economics. Teaching experience: 32 years at postgraduate and graduate levels. Administrative experience: 4 years as head of the PG department. Current position: Governing Board Member and Visiting Professor, Rajiv Gandhi Institute of Development Studies, Trivandrum. Positions held: Former Chairperson, Kerala Public Expenditure Review Committee, Convener, Search Committee of Vice Chancellor, Central University of Kerala, Chairperson, Board of PG Examiners, Member, PhD Board, Member, Censor Board, PhD Research Supervisor, Research and Publications, Contributor of articles in national and international journals. Shift in cropping pattern and trend declaration in fertilizer consumption. Women Empowerment and Economics in Feminism and published by Kerala Bhasha Institute. Uncertain fertilizer price policy of uncertain agriculture. Intellectual property rights. ദിശ ബോധമുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യം. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് ബുൾസ്. വിമൻ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് കേരള എക്കണോമി. 10th പ്ലാൻ 2002 to 2007 and Kerala export sector problems and prospectus. Kerala budget 2003-4. Kerala budget an overview. And village Swaraj of Gandhiji. Areas she researched: central and state budget, central and state finance, minority issues, India, Kerala economy, women empowerment, women in the development process, feminism and economics, tribal issues,
growth and determinants of fertilizer consumption, stock market, solid waste management, residents associations, current national and international economic issues. Research projects undertaken. Project from Center of Development of Studies, Research Unit on Local Self-Government. Research Associate of the Project Comparative Analysis of People's Planning in Kerala and Participatory Budgeting in Porto Alegre, Brazil, in association with the Institute of Social Science, New Delhi, founded by Swiss Development Agency. Convener, Action Research and Cluster Development Program of Integrated Coconut Development. Principal Investigator, Post-Evaluation Study of Cluster Development in Alappuzha District of Coconut Development Board. Principal Investigator of the project title, Socio-Economic Impact on Fisher Folk Women, Minority Community. Enough. Principal Investigator, Governance Reform of Service Delivery, Medium Term Fiscal Reforms Program, and Appraisal of Performance in Kerala. Santosh, this is more than enough. Yeah. Introduction is more than enough. Okay. Book published. Santosh. Oh. Okay. Okay. Book published, Fertilizer Consumption and Agricultural Development in a Developing Economy. ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഞാൻ എളുപ്പം നിർത്തിയേക്കാം. അവാർഡ്സ് 1, B.R. Ambedkar Highest Excellence Award 2017, won the Financial Express Award for the Best Budget Discussion. Research and Guidance Valuation, Research Guide recognized by the universities in Kerala, resource persons in the South Indian universities and affiliated colleges, examiner of PhD thesis in Indian universities. She is blessed by her husband, Professor A.G. George, and 2 sons, 2 daughter-in-laws, and grandchildren. ഇത്രയും വിശേഷമുള്ള മിടുക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ രത്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ഇനാഗുറേഷന് വേണ്ടി കിട്ടിയത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയായ ആന്റിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇത് സ്വീകരിച്ചു. നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ന് വെച്ചിരുന്നു, അത് മാറ്റി അത് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇതും ഒരു മടി കൂടാതെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇനാഗുറേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർ മേരി ജോർജിനെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വളരെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Okay. Am I audible? Yes. Yeah. Srimati Shoshama Andrews, America Region Women's Forum President. Srimati Tara Sajan, New York Women's Forum President. Srimati Usha George, New York Women's Forum Vice President. George John, Vice President, World Malayalee Council. മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുമേ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വളരെ ഹാർദമായി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാതത്തിലെ അഭിവാദനങ്ങൾ. എനിക്കറിയാം അവിടെ രാത്രി 8 മണിയാണെന്ന്, കാരണം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ സന്തോഷ് പറഞ്ഞ 2 മക്കളിൽ മൂത്തവൻ പിറ്റ്സ്ബർഗിലുണ്ട് കുടുംബവുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിമൻസ് ഫോറം, അതായത് ഈ വനിതാ വിമൻസ് ഡേ, ആഗോള വനിതാ ദിനം ആചരിക്കുന്ന ഡിസംബർ 8, ഇവിടെ ഡിസംബർ 8, അവിടെ ഡിസംബർ 7, അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നേ അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച്, അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന കാരണക്കാരനായ സന്തോഷിനോട് വലിയ നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം സന്തോഷിന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പമുണ്ട്. സന്തോഷ് ഒരു വനിതാ ഫോറം അവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ ഫോം ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആകും. കാരണം സന്തോഷിന്റെ അമ്മ തന്നെ ഒരു മഹിളാ രത്നമായിരുന്നു. അവർ തന്നെ അവിടുത്തെ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ തന്നെ
മഹിളകളെയും വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മഹിളാരത്നമായിട്ട് എനിക്ക് അവരെ അറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തില് സന്തോഷ് കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ വനിതാ പ്രവർത്തനം, വനിതാ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇനോഗ്രേഷൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു തിരി കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ തിരി കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വനിതാ ദിന സമ്മേളനം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 1975 ഒരു ആഗോള വനിതാ ദിനം വേണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എത്തിച്ചേരുന്നത്? അങ്ങനെ അതിനു മുൻപ് നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ച ശ്രീ ബഹുമാന്യയായ പ്രസംഗക പറഞ്ഞതുപോലെ 1975 UN ഒരു വനിതാ ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ന്യൂയോർക്കിലെ വനിതകൾ അവരുടെ സമര വീര്യവും മഹത്വവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 1909 ന്യൂയോർക്കിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വളരെ പരിതാപകരമായ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസിനെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വനിതകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് അമേരിക്കയിൽ നാന്ദി കുറിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ വനിതകളുടെ രീതിയിൽ തന്നെ അവര് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വിവേചനങ്ങൾക്കും എതിരെ ശക്തമായി പോരാടി ആ വിവേചനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയും പുരുഷനോടൊപ്പം സമത്വം, സർവ്വ മേഖലകളിൽ സമത്വം ആർജിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് വനിതകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വനിതകൾ അത്തരം തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ ന്യൂയോർക്കിൽ കത്തിച്ച ആ തിരിയുടെ നാളങ്ങളാണ് ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനുമായി പ്രസരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഫോർമേഷൻ. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും വളരെ കാലത്തേക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ 1975 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ, അതായത് ഈ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ ശക്തമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഒരുപാട് വനിതകൾ ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ സമരോന്മുഖമായ അവർ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ തിരിച്ചറിവ് അവരെ സമരോന്മുഖമായി നയിക്കുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലിൽ നിന്ന് UN 1975 ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വനിതാ ദിനം ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, 1975 മുതൽ 85 വരെയുള്ള 10 വർഷം ഡെക്കഡ് വിമൻസ് ഡെക്കഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. വനിതകളുടെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിമൻസ് ഡെക്കഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ദശവർഷത്തെ അവര് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 1975 വന്ന വനിതാ ദിനം, അന്ന് മുതലാണ് നാം ഇങ്ങനെ ഒരു വനിതാ ദിനം തുടങ്ങിയത്. ആ വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്
വനിതകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും അറിയാം വനിതകള് ശമ്പളത്തിൽ തന്നെ, അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ 30 മുതൽ 40% വരെ കുറവാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന വേതനം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വനിതകൾക്ക് വേജ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒരേ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും 2 തരത്തിലാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ ജോലിക്ക് എന്ന അവസ്ഥ തന്നെ കാണിക്കുന്നു. വളരെ പരിതാപകരമായ രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾ എത്ര കണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം മുൻപാണ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. അതായത് 3ാമതുണ്ടായതും പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ അച്ഛന്റെ അമ്മ തന്നെ മുഖത്ത് തലയിണ അമർത്തി കൊല്ലുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും, ഇന്ത്യയിലേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ചൈനയിലും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും, ഇപ്പോഴും പെൺകുട്ടി ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ഒരു ആസ്തിയായിട്ടല്ല, ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള അതായത് മുന്നേറ്റങ്ങൾ, അതായത് UN തന്നെ ഒരു വനിതാ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം കണ്ടെത്തുക, ആ ദിവസത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക, ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് എന്താണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വനിതാ ദിനത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ, അതായത് സൺ പ്രിഫറൻസ്, അതാണ് വനിതാ വിവേചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത് ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും. ചൈനയിലെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 927 സ്ത്രീകളെ ഉള്ളൂ 1000 പുരുഷന്മാർക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 941 സ്ത്രീകളാണ് 1000 പുരുഷന്മാർക്കുള്ളത്. അതേസമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല. കേരളത്തില് 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകളുണ്ട് കേരളത്തില്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭ്രൂണ ഹത്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സിൽ കേരളം 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ കേരളം 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളം 1ാമത് നിൽക്കുന്നു. ഇത്തരം കാരണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ അവയർനെസ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിലും സ്ത്രീകൾ ഒരു മുന്നോക്ക അവസ്ഥ, അതായത് സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള അകലം, ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്ന്. പക്ഷെ എന്നാല് കേരളത്തില് അതായത് 52%, പോപ്പുലേഷന്റെ 52% സ്ത്രീകളും 48% പുരുഷന്മാരുമാണ് കേരളത്തിൽ. മറിച്ച് ഇന്ത്യയില് 52% പുരുഷന്മാരും 48% സ്ത്രീകളുമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഈ സൺ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ സൺ പ്രിഫറൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അമർത്യ സെൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമർത്യ സെൻ, നിങ്ങൾ മലയാളികൾ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള നോബൽ ലൊറേറ്റ്, കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നോബൽ, ബംഗാളി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം മേടിച്ച 1998 അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ക്ഷേമ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതായത് ജെൻഡർ ബയസ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് എംബ്രിയോ ആയി ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൺ പ്രിഫറൻസ് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ഉദരത്തിലുള്ള എംബ്രിയോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള എംബ്രിയോ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്. എന്നിട്ട് അത് പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ അബോർട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ തന്നെ അമർത്യ സെൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് ചൈനയിലെ കേസ്. അപ്പൊ ഇത് തുടക്കത്തിൽ, അതായത് ഇത് എപ്പോഴാണ്? പ്രീ നെയ്റ്റിലാണ്, ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ വിവേചനം തുടങ്ങുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ. ഇനി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, മലയാളത്തില് ഒക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചൊല്ല്, അതായത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വളർത്തും, പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മോശം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. അതായത് ഉണ്ണിക്ക് വെണ്ണയും പെണ്ണിന് മോരും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് മലയാളത്തില്.
എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം, പെൺകുട്ടിക്ക് മോശം ഭക്ഷണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും, അതായത് നിങ്ങളില് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്, അതായത് ബയോളജിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ടു സർവൈവ് ഈസ് മോർ ടു വിമൻ ദാൻ ടു മെൻ. അതായത് ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് ഒരേ സാഹചര്യം ആൺഭ്രൂണമായാലും പെൺഭ്രൂണമായാലും കൊടുത്താൽ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കൊടുത്താൽ അഥവാ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്താലും പെൺഭ്രൂണമാണ് കൂടുതൽ സർവൈവൽ സാധ്യത കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പെൺഭ്രൂണങ്ങളെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വിവേചന പൂർണ്ണമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും രീതി കാരണം കൊണ്ട് മോശമായി പോകുന്നത്. അതായത് വളർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ്, നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും അല്ലേ സർ? സമയപരിധി ഒന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വിമൻ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിവേചനം അനുഭവിച്ചാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത്, സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ വനിതാ രത്നങ്ങളെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ PT ഉഷ ഒരു ഒളിമ്പ്യൻ ആയത് കടൽ തീരത്തൂടെ ഓടി പഠിച്ചാണ് എങ്കില് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാടും മേടും ചാടിക്കടന്നും ഓടി, അതായത് ചൂസ് ടു ചലഞ്ച്, അതാണല്ലോ ഈ വർഷത്തെ വനിതാ തീം. അപ്പൊ ആ ചൂസ് ടു ചലഞ്ച് എന്നുള്ള ആ തീം അനുസൃതമായിട്ട്, അതായത് നേരായ പാതയിലൂടെ അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഇല്ലാത്ത പാതയിലൂടെയല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരിക. ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് വേണം സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നേറാൻ. പക്ഷെ അങ്ങനെ മുന്നേറുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുനിശ്ചയമാണ് വിജയം. അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ ന്യൂയോർക്ക് മലയാളി അസോസിയേഷൻ പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ തലത്തില് കാണുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, വിവേചനം അനുഭവിച്ചാണെങ്കിലും ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, അതായത് ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒരു ചലഞ്ചായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഏത് മുള്ളും മുരടും മൂർഖൻ പാമ്പുകളെയും ചവിട്ടി കടന്ന് മുന്നേറുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക. അത് പുരുഷന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിജയം വരിച്ച് ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ മലയാളികൾ എത്തിച്ചേർന്നാലും അവര് സക്സസിന്റെ പര്യായമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് പോലെ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന GDP, അതായത് ആഭ്യന്തര വരുമാനം $21 ട്രില്യൺ വർത്താണ് അമേരിക്കയുടെ GDP. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ അത് ഇന്ത്യയുടെയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ 3 ട്രില്യൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ GDP. അപ്പൊ അതേസമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുക, അമേരിക്കയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 33 കോടിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ 136 കോടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വലിയ ചെറിയ ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ദേശീയ വരുമാനം അമേരിക്ക സമാർജിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സമാർജിച്ച ആ ദേശീയ വരുമാനം വനിതകളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം, നിങ്ങളിപ്പോ നേരത്തെ തന്നെ വായിച്ച പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെ, മലയാളി സമാജം തന്നെ എന്തുമാത്രം പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റും സ്ത്രീകളുടെ എന്താണ് പറയാ വെൽഫെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വനിതകൾ ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും സമാധാനവും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുസ്തകം, അതായത് ഇത് അമേരിക്കയിലെ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന, നോബൽ ലൊറേറ്റ് ആയിരുന്ന ഗാരി എസ് ബെക്കർ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. അതായത് എ ട്രീറ്റൈസ് ഓൺ ദ ഫാമിലി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വിവേചനങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ. പക്ഷെ ആ വിവേചനങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തെ എല്ലാവിധ ചലഞ്ചുകളെയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് വിജയം വരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ, അതായത് അങ്ങനെ ലോകത്തെമ്പാടും സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട്, അത് മലയാളികൾ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ അമേരിക്ക, സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗഹൃദപരമായ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുകിട്ടുന്നു. ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങനെ വളരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ വനിതകൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളില്
അതായത് ലീഡർഷിപ്പിലെത്തിയാൽ ഇപ്പൊ അസംബ്ലിയിലാണെങ്കിലും പാർലമെന്റിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ മന്ത്രി പദങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള പദവികളിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നിയമനിർമ്മാണത്തില് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റൂ. ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വളരെ പുറകിൽ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും 8% താഴെയാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം 5% ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതായത് ഭരണ സാരഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റൂ. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പുരുഷന്മാരുടെ കുത്തകയാവുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക തീരുമാനങ്ങളും, നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പുരുഷോന്മുഖമായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 48% ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളാണ്, 52% പുരുഷന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. 33% പവർ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കണം, ലോകസഭ സീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിൽ അതിന് പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് മലയാളി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കില് കമല ഹാരിസ് പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ അമേരിക്ക എങ്ങനെ ഡെമോക്രസിയെ, എങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ നോക്കിക്കാണുന്നു, പരിരക്ഷിക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട കരുതൽ കൊടുക്കുന്നു, സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ ഗാരി എസ് ബെക്കറിന്റെ പുസ്തകം, അതായത് പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ ദേശീയ ഉൽപാദനക്ഷമതയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറവാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ധാരണയുടെ പേരിൽ സ്ത്രീകളെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിരുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നതും. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഗാരി എസ് ബെക്കർ എ ട്രീറ്റൈസ് ഓൺ ദ ഫാമിലി, കുടുംബത്തെ പറ്റിയുള്ള ആ ട്രീറ്റൈസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ റോളിനെ പറ്റിയാണ്. നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ച ഒരു മാന്യവനിതയും അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തു. കാരണം അമേരിക്കയിലെ ഡൈവോഴ്സ് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്കൈ റോക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 1981 ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പരമോന്നത റോള് കുടുംബത്തില്, അതായത് ഒരു കുടുംബം ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകും, അവിടെ സ്ത്രീ ആ പരമോന്നത റോള്, കുടുംബിനി എന്ന റോള് പരമോന്നതമായിട്ട് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഭ്രൂണമായി വരുന്നതിന് ശേഷം പുരുഷൻ അവിടെ വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 10 മാസം ചുമന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു. അതിന് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ രോഗം വന്നാൽ തോളത്തിട്ട് തട്ടി രാത്രി ഉറക്കം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്നേഹവും കരുതലും കൊടുത്ത് അതിനാണ് പ്രകൃതി സ്ത്രീക്ക് തന്നെ ഗർഭപാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബയോളജിക്കലായിട്ട്. സമയപരിധിയെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ തീർക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിപാടികൾ ഇനി വരാനുണ്ട്. എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 15 മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റം ഒട്ടും കുറവല്ല, ധാരാളമായി നാം മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നേറാനുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മുന്നേറാനുള്ളത് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് നിയമനിർമ്മാണം, അതിൽ നമുക്കുള്ള പങ്കാളിത്തം, അതും ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ആയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കണം അമേരിക്കൻ മലയാളി, ന്യൂയോർക്ക് മലയാളി വനിതകളാണെങ്കിലും ലോക മലയാളി വനിതകളാണെങ്കിലും ലോക വനിതകളാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ചൂസ് ടു ചാലഞ്ച്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ അവസരം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി, സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓത്ത് സെറമണിയിലേക്കാണ്. സോ ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് ചാക്കോ കോയിക്കലത്ത്, WMC American Region Advisory Board Chairman, to perform the oath ceremony. Hello. Welcome. Okay. Good evening, everybody. His Grace Silvanius Trimeni, ഗുരുസ്വാമി പാർത്ഥസാരഥി, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ
Chief Guest Dr. Mary George, World Malayalee Council Global President Gopala Pillai, American Region President Sudhir Nambiar, Secretary Pindo Kannambally, Chairman Philip Thomas, Shesham Regional, Global Regional and Province Leaders. In the World Malayalee Council, America region സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സുദിനമാണ്. കാരണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്ന്, ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിലെ വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ വലിയ പ്രസംഗങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ ബഹുമതിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. കാരണം ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിലെ വനിതകളുടെ ഓത്ത് സെറമണി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിലെ വുമൻസ് ഫോറത്തിലേക്ക് ഇന്ന് സ്ഥാനമേൽക്കാൻ പോകുന്ന വനിതകള് അവരൊക്കെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ് ആണ്. ഐ നോ ദം പേഴ്സണലി. അവരൊക്കെ ദേ ആർ ഓൾ പ്രൂവൺ ലീഡേഴ്സ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ഒരു പുത്തിരിയല്ല. ഈ ഒരു ടീമിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശോശാമ്മ ആൻഡ്രൂസും ആന്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉഷ ജോർജും വളരെ സമയമെടുത്ത് അവര് ഒരു നല്ല ക്രീം ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദേ ഓൾ ആർ വെരി ഗുഡ്, കേപ്പബിൾ, എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിനെ വുമൻസ് ഫോറത്തെ സംബന്ധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ അസറ്റ് ടു ദ അമേരിക്ക റീജിയൻ ആൻഡ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ. Without any further ado, I want to do the oath ceremony. Okay, I invite all the executive committee members. Okay, when I read the oath ceremony, please raise your right hand, shoulder level, and repeat after me. When I say I, you just say your name, then repeat after me. So, are you ready? Okay, I say your name. Having elected as members of the executive committee of Executive Council of New York Province Women's Forum New York Province Women's Forum of the World Malayalee Council America region of the World Malayalee Council American region hereby solemnly declare and affirm that I shall truthfully uphold the charter and the bylaws of WMC and truthfully and diligently carry out the functions of the office as stipulated in the bylaws. I shall also work to build cooperation, friendship among all Malayalis. I will not speak, write or act against the interest of the council and shall obey the organizational structure and discipline. So help me God. Thank you all and welcome to the WMC New York Province Women Forum. Thank you very much.
Congratulations. Thank you so much, Mr. Chaku. Next, we are moving on to a video presentation of the Women's Forum. Are we ready for the video? That was a beautiful video indeed. Congratulations and best wishes to the whole team of New York Women's Forum. So next we are moving on to the New York Women's Forum President Address. So to formally introduce Srimati Tara Sajan, I am inviting Deepthi Nair, New York Women's Forum Youth President. Please welcome Deepthi. Hi, thank you. താര ഷജൻ പുള്ളിക്കാരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയാണ്, പലർക്കും നേരിട്ടറിയാം, അല്ലാണ്ട് തന്നെ പല പല ഡിഫറെന്റ് ഇവന്റ്സിൽ കണ്ടുപരിചയമുണ്ട്. ഷീസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇവന്റ്സ്.
So to formally introduce her, Tara Sajan is the newly elected president for WMC New York Province Women's Forum. She is the immediate past president of Indian Nurses Association of New York and currently the treasurer of NINA. Born and raised in Pondicherry, she had graduated from Armed Forces Medical College with BSc Nursing and completed her MSN Nursing Leadership, MBA Hospital Administration in Grand Canyon University. Currently, she is working at Montefiore Medical Center as an administrative nursing manager and also as assistant director of nursing at Northwell Health. She had served in the Indian Army for 4 years before migrating to the US. Mrs. Sajan also earned her private pilot license and enjoys flying. Please welcome Mrs. Tara Sajan. Hi. Thank you, Deepthi, for that introduction. J.D. Anderson quote says, "Feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength." Good evening and good morning to all of you. And good evening to His Highness Ayub Mar Silvanus Metropolitan, Guruswami Parsati Pillai, Honorable Senator Kevin Thomas, Dr. Mary George, Dr. Joby Jacob, and all World Malayalee Council members, all my friends and family who have joined us from all over the world for this occasion. It's an honor and privilege to be elected as a president of World Malayalee Council, New York Province, Women's Forum for this 2021. We had not only gathered here for the Women's Forum inauguration, but also to celebrate the International Women's Day. The mission of WMC Women's Forum is we believe the potential of the women should be unlimited and opportunity should be as well. The forum was originally conceived to provide inspiration and support for all the women who were first and to bring other women to diverse accomplishment for the exchange of ideas and experience. Our goal of this forum is aimed at providing support, guidance, and also solution for the women who are facing problems. And also to establish a support network for the women that offers resources for families in crisis. Our social events are aimed to establish genuine friendship and connection among ourselves and network within the group. Also, we would like to establish dialogues and discussions on issues of interest to Indian women in the field of day-to-day life. Education, social welfare, culture and business, etc. Increase the knowledge of issues related to women, improving the visibility of women and to provide the role in our community. To recognize, to promote, to encourage, to motivate women who are greatly contributing to our society. Through our various seminars and activity, we are planning to increase the knowledge of the immigration status, the marriage issues, the health, and also at the same time to provide awareness of the issues relevant to ourselves and to our community. We are what we believe. We believe the potential for a woman is unlimited. Opportunity should be as well. We believe women helping women never get tired. We revere the women who blazed trails before us and revel in those who came after. We believe our diversity is our strength. We celebrate each other's success. We also believe the successful woman can be a successful friend. So, what we believe drives what we do. As the previous speakers are already given a great explanation on the International Women's Day, I'm not going to elaborate on it.
It is a day it's a day for celebrating a women's who work hard every day to achieve personal and professional goal. The world becomes a better place when a woman don't feel the hardship to exist. For many years, women has faced several difficulties. Women became realizing that they too can have careers and futures. More and more women began taking up the jobs. The International Women's Day is a day where everyone appreciate everything that women in their lives do. It is a day when everyone acknowledges the value and the importance of women in their lives. Wish you all a happy International Women's Day, and more looking forward to work with a great team for a good cause. To end the speech, I would like to quote a word from a Bible. 1 Peter chapter 3, verses 3-4. Your beauty should not come from outward adornment, but such as elaborate hairstyle and wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, unfading beauty of gentle, quiet spirit, which is of a great worth in God's sight. Thank you. Thank you so much, Srimati Tara Shajan, and for reminding us that women are already strong. ഒരു അടുത്ത ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന്. കുറച്ച് തിരക്കുകളുള്ളത് കാരണം ഷി ഹാസ് ടു ലീവ് ഏർലി. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ inaugurating this beautiful ceremony for us. We are truly honored to have you do this. Thank you so much. അടുത്തതായി നമുക്കൊരു പാട്ട് കേട്ടാലോ. So we have Roshan Maman. He's from Staten Island. His passions are music, designing, and photography, and he's a very active. He's very active in a variety of international Malayalee associations. So let's hear a song from Roshan Maman. Please welcome Roshan Maman. Okay, thank you for WMC Women's Forum Committee for inviting me. Special thanks to Sosamandi and all the best wishes to Women's Forum New York Province. Thank you. അരികെ നിന്നാലും അറിയുവാനാകുമോ സ്നേഹം വെറുതെ ഒരു വാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ താനെ വന്നു നിറയുന്നതോ നെഞ്ചിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്നതോ സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാം എന്നുമേ അരികിൽ നിന്നാലും അറിയുവാനാകുമോ സ്നേഹം വെറുതെ ഒരു വാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ കണ്ണുകളിൽ കൈതൊടും പുതു നക്ഷത്രമോ സൗരഭം വിതറിടും മധുവാസന്തമോ ഇരുമാനസങ്ങളെ ചേർത്തിടും ഒരു നേർത്ത തന്തുവാണോ നറുചിപ്പി തന്നിൽ നിറയുന്നതോ അമൃതിന്റെ ആഴിയാണോ സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാം
നാമെന്നു നീ അരികിൽ നിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ സ്നേഹം വെറുതെ ഒരു വാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ താനെ വന്നു നിറയുന്നതോ നെഞ്ചിൽ നിന്നുമൊഴുകുന്നതോ സ്നേഹമെന്ത് തേടി നാമെന്നു നീ തിങ്കളിൻ തോപ്പിലെ കലമാൻ പേടയോ മുന്നിലെ മരുവിലെ ഇളനീർപ്പന്തലോ മണിമിന്നൽ പോലെ ഒളിമിന്നിടും ഒരു മായ മാത്രമാണോ അത് വാക്കിലൂടെ ഉരിയാടുവാൻ കഴിയാത്ത ഭാവമാണോ സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാമെന്നു നീ അരികിൽ നിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ സ്നേഹം വെറുതെ ഒരു വാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ താനെ വന്നു നിറയുന്നതോ നെഞ്ചിൽ നിന്നുമൊഴുകുന്നതോ സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാമെന്നു നീ ആഹാ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Roshan. Beautiful singing indeed. Very talented singer you are. Okay, so moving on to the next item. So next ചടങ്ങിലെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് keynote speaker introduction ആണ്. So to formally introduce the keynote speaker, I am inviting Dolama Panikkar, New York Women's Forum Advisory Board Chair. She graduated in nursing from Christian Medical College, Ludhiana, Punjab, and worked in Ministry of Health in Kingdom of Saudi Arabia. Currently, she is working in South Beach Psychiatric Center, Staten Island as a nurse, and she is also the Joint Secretary of INANI. Please welcome Srimati Dolama Panikkar, New York Women's Forum Advisory Board Chair, to formally introduce the keynote speaker. Namaste to all. I am proud to be a part of this World Malayalee Council New York Province Women's Forum. And thank you for giving me this opportunity to introduce our keynote speaker, Dr. Joby Jacob. Dr. Joby Jacob was born and raised in New York. She is the daughter of our own Mr. K.P. Andrews and Swashama Andrews. She graduated from Albert St. George Medical University in Szeged, Hungary, and completed her pediatric residency from Nassau University Medical Center in East Meadow, New York. She moved to Connecticut and lives there with her husband and daughter. She has her own private practice called West Haven Pediatrics. Dr. Joby is a clinical preceptor for medical students from Yale University School of Medicine. She loves to cook, travel, and spend time with her family. We gladly welcome Dr. Joby to this World Malayalee Council New York Province Women Forum along with International Women's Day. Hi, thank you. Can you hear me? Yes. Yes. Thank you so much, Andy, for that wonderful introduction. Respected His Eminence Archbishop Dr. Ayub Savanios, Guru Swami Partha Sarita Pillai, guest speaker Senator Kevin Thomas, Dr. Mary George,
World Malayalee Council Chairman, Dr. P.A. Ibrahim Haji, guests, and my dear friends. I would like to first congratulate the World Malayalee Council on the inauguration of their Women's Forum New York chapter. And a big congratulations to the Women's Forum for organizing this Women's Day celebration. To organize this wonderful program during this difficult time takes a lot of time and commitment, and I commend the organizers and their team on their amazing effort. I first came to hear about International Women's Day when I was in medical school in Hungary. International Women's Day, which is celebrated on March 8th all over the world, commemorates the political, social, economic, and cultural achievements of women. Women's Day has emerged as a celebration of appreciation, respect, and love towards women. What a great way to recognize women who are not only mothers and grandmothers, but also daughters, sisters, aunts, and cousins for their excellent accomplishments. But this day also marks a call to action against gender bias and inequality. In the year 2020, you would think that gender inequality would be a vestige of the past. But for me, being a female doctor and a female business owner, it is a daily reality and brings with it a very unique set of challenges. Being a female in a male-dominated medical field was very difficult, as I had to prove myself worthy to be there, not only to my male counterpart, but I had to work even harder to prove to my female colleagues that I also had the right to be there too. I went to medical school in Hungary, and even though I was an American citizen, I was considered a foreign graduate, and that posed itself many challenges. I had to make sure I excelled on my United States medical license exam in order to get into a residency program. I was able to complete my exam and was accepted into a 3-year pediatric residency program at Nassau University Medical Center in East Meadow, Long Island. It was a wonderful experience, and I learned a lot, but it came with its struggles as well. When I first started my practice in December of 2015, I was the sole pediatrician, and it came with its many challenges. Not only I had the role of a doctor and an employer, but I was also a wife and a mother, and it was a very challenging to juggle all roles. I worked very long hours, 6 days a week. When I got home, my young daughter would literally be attached to my pants and would not leave my side. It was hard because I felt like I failed as a mother, but I knew I was doing it for her future, for her to have a good future. I think the hardest position I have been in so far is being a female business owner. I not only have to support my family, but also I had to support my staff, who are all single moms, trying to support their families. I have the burden to make sure our practice thrives and flourishes because my success is their success as well. A few months after I started my practice, my former colleagues opened their own pediatric office around the corner from my practice. They placed a huge billboard right outside of my office, and it was hard to see my patients transferring out after all the love and care I gave them. But I held my head up high and I did what I knew how, and that was to be the best doctor I can be. After 5 years, we have grown and flourished, succeeded, and survived, and I've learned to overcome. Therefore, I speak to all the youngsters today, especially the young women. If I can overcome all these obstacles, you can too. We live in America, a land of abundant opportunities. Don't waste the opportunities that girls in other countries do not have. Educate yourselves, push yourselves, and try to further yourselves and support other women in the process. I recently had a conversation with a male friend of mine. We were discussing how hard it is to be a female business owner. I was pleasantly surprised when he agreed with me. He owns a business with his wife, and he sees how his male colleagues treat her differently, or shall I say indifferently.
He further pointed out to me that not only was I a female, but I was also an Indian woman in which a culture it's customary to be respectful and modest. And he further adds that I'm a short woman as well. He said being short makes it hard for people to take you seriously. Unfortunately, you all cannot tell, but I'm only 5 feet tall. So to sum it up, I'm a short Indian female doctor and a female businesswoman. As you can see, the odds are against me. But luckily, I have one attribute that was instilled in me by my parents, especially from my mom, and that is perseverance. I have learned to take whatever challenges life throws my way and learn to overcome and persevere. My mom has been my inspiration and my role model. As many of you women here today have done, she left her husband and infant daughter and family behind in the 1970s to come to America to have a better life for herself and her family. She has overcome all her challenges and has done well in her life. She still inspires me to this day to become a strong, confident, independent woman. And to that, I am grateful. Without my parents and family's love and support, I will never be where I am today. The lesson we should learn starts only at home. We together can start with the empowerment right at home. For example, we can encourage the ladies of our home, our mothers, sisters, and wives to pursue their dreams and excel in their career. A wholehearted support, however trivial it is, will boost their confidence and will have a transforming impact on the woman's way of life. We can only come out of the sad situations that we humans have created. We should teach our fathers, husbands, brothers, and sons how to respect, love, and encourage the women in their lives to pursue their dreams and goals. The theme of the International Women's Day 2020 campaign is Choose to Challenge. Therefore, I quote, from challenge comes change. So let's all choose to challenge. Let's fight it together, because together we can all help create an inclusive world. Thank you once again for giving me this great opportunity to speak to you on this auspicious occasion and encouraging day of the year. Once again, congratulations to the World Malayalee Council Women's Forum on the inauguration of their New York chapter. Thank you. Thank you so much, Dr. Joby, and thanks for reminding us that women empowerment starts at home. And next we have a guest speaker, Senator Kevin Thomas. ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് നേരിട്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ he has sent a video message for all of us, so we are going to play that next. Hi, I am New York State Senator Kevin Thomas, coming to you from the state capitol in Albany. Thank you to Tara Sajan and the new board members for inviting me. I am so honored to congratulate the World Malayalee Council upon the occasion of the New York Women's Forum inauguration and International Women's Day celebration. International Women's Day is an opportunity for us to celebrate the social, economic, cultural, and political achievements of women. We stand on the shoulders of women who came before us, as well as the women who carry on their legacy of advocacy for equality and civil rights. Every day, women lead us to incredible new heights, from Vice President Kamala Harris shattering the glass ceiling by becoming the first woman to hold the second highest office in the United States, to Dr. Swati Mohan, the Indian-American woman who led NASA's recent Perseverance rover landing on Mars. But there are still barriers to equality that we must fight to overcome. The struggle does not end until every woman and girl are free to live their lives without discrimination, harassment, and violence, and are equal in all aspects of economic, political, and social life. Today and every day, I stand with all women in this struggle. I will keep fighting with you.
I proudly join the World Malayali Council in wishing everyone a happy International Women's Day and keeping this important conversation going. Together, we can create a world we are proud to hand down to our daughters and granddaughters. Thank you and God bless. അടുത്തതായി ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രീമതി മേഴ്സി തടത്തിൽ, ഗ്ലോബൽ വിമൻസ് ഫോറം ചെയർ, ടു സ്പീക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. താങ്ക് യു. ആദ്യമായി തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PC മാത്യൂസ് സാറിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ, വേൾഡ് മലയാളി കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആമുഖങ്ങളും ഹൃദയപൂർവ്വം നേരുന്നു. നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനമാണ്. ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും വളരെ ശക്തിയുള്ളവരാണ് സ്ത്രീകൾ. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ വിമൻസ് ഫോറവും എല്ലാ പ്രോവിൻസുകളിലും സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ അടുത്ത മാസങ്ങളിലായി എല്ലാ പ്രോവിൻസുകളിലെയും വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീമതി മേഴ്സി. അടുത്തത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കലാവിരുന്നിലേക്ക് പോയാലോ. സോ വി ഹാവ് എ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ബൈ ആശ ആൻഡ്രൂസ്.
That was a beautiful dance. അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകുന്നത് presidential messageലേക്കാണ്. So please welcome Mr. Sudhir Nambiar, WMC American Region President, to provide the message. Thank you, Lakshmi. Good evening, everyone. Delegates, Reverend Archbishop Ayub Silvano, Guru Pastor Pillai, Senator Kevin Thomas, Dr. Mary George, Dr. Joby Jacob, Global Chairman Ibrahim Haji, Global President Gopala Pillai, VP PC Matthew, Global Women's Forum Chair Mercy Tatal, Air Region Chairman Philip Thomas, Air Advisory Board Chair Chaco Koiklet, General Secretary Pinto, Air VP Eldo and Johnson, all global, regional, and province leaders. I'm very happy to be part of this inauguration of the New York Province Women's Forum and International Women's Day celebration today. America region is determined to involve women more and more into all our activities. We have started women-only province in 25 years of existence, where all the executives are women. They concentrate more issues related to women and kids and elderly. They're doing a great job now. Almost 3 months now, they conducted a lot of events. So I'm happy that the New York Province Women's Forum is also coming to existence today. I'm happy that all our Women's Forum in all our provinces are working toward the same goal to make the life of our women and kids better day by day. America Region Women's Forum under the leadership of Susama Andrews, Usha George, and Alice Mancheri is doing excellent job. Best wishes and all support from America Region to New York Province Women's Forum, led by Tara Shajan, Deepa Ravindran, Reena Shabu, Eliama Matthews, and all the executives there. Congratulations to all who took oath today. Thank you all. Thank you so much, Mr. Sudhir. I'm sure with your support and your team support, the Women's Forum will be able to achieve a lot. So moving on, next is the Secretary's message. So I'm inviting Mr. Pinto Kannampallil, WMC American Region Secretary, to say a few words. Thank you, Lakshmi. Very respectable His Eminence Archbishop Ayub Silvanios Metropolitan, respected Guruswami Parthasarathi Pillai, inaugural Speaker Dr. Mary George, Honorable Senator Kevin Thomas, Dr. Joby Jacob, playback singer Biju Narayanan, Global Women's Forum President Mercy Tatil, America Region Women's Forum President Shoshame Andrews, America Region Women's Forum Secretary Alice Mancheri, America Region Women's Forum Vice President Usha George, New York Province Women's Forum President Tara Shajan, and all other beautiful and talented ladies joined tonight. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീ സുരക്ഷ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദമായി കിട്ടുന്ന പ്രാധാന്യം ചെറുതല്ല. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ മലയാളി സ്ത്രീ സമൂഹം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ ഉയരത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പരിമിതി മറികടന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം സ്വായത്തമാക്കി അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറി വീടുകൾക്ക് നെടുന്തൂണായവരാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം സ്ത്രീ എന്ന മഹാശക്തിക്കൊപ്പം ഈ ലോക ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാതൃത്വം എന്ന വൈകാരികതയിൽ എത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയാത്ത പുരുഷനോടൊപ്പം സമത്വത്തിന് അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പകരം പുരുഷ സമൂഹത്തിന് വളരെ മേലെയാണ് പ്രകൃതി കൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും സ്ഥാനവും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി അവരവരിലെ കുറവുകൾക്കെതിരെ പൊരുതാനാണ് ഓരോ സ്ത്രീയും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ട്, സ്ത്രീ വീടിന്റെ വിളക്കാണെന്ന്. അത് കരിന്തിരി കത്തിയാൽ ആ വീട്ടിലെ വെളിച്ചം അണഞ്ഞു പോകും. ഒരു കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിയും, പക്ഷേ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കേ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ വ്യക്തിയിലെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സഹജീവികളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള മനസ്സും പ്രാണിയുമുള്ള ഒരു തലമുറ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മാതൃത്വം എന്ന വിളക്കിന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ നടന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ അധാർമിക അന്ധകാരം മാറ്റപ്പെടട്ടെ. അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി കണ്ട്
എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും വരും വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകാശമായി പരക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും വനിതാ ദിനം ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിസ്റ്റർ പിന്റോ. ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അടുത്തതായി വീണ്ടും നമ്മളൊരു പാട്ടിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് മെർലിൻ സാബു. പ്ലീസ് ഇൻവൈറ്റ് മെർലിൻ സാബു ടു സിംഗ് ദിസ് സോങ് ഫോർ us. It's echoing. Well, it's echoing. Can you hear me? എക്കോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. You're muted. വെള്ളം കള്ളിൻ ചെല്ലും കൂടുന്നുണ്ടാക്കാം, ഉള്ളിനുള്ളിൽ താലോലിക്കാം എന്നെന്നും എന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഭാവി വാവാചി കണ്ണിക്കൊരു കുത്തികളെ പറിച്ചോട്ട് പിന്നിക്കൊരു മാനത്തേക്കാം നിങ്ങൾ കിടാവിരിക്കുളത്തെടുക്കുന്നു തന്നക്കള കൊണ്ടേ കൊണ്ടുതരാം ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ കണ്ണാം തുമ്പേ പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാനല്ലോ എന്നിനുള്ള കാലം ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ കണ്ണാം തുമ്പേ പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാനല്ലോ എന്നിനുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാമേ കിളിമരത്തണലോരം കളിയാടാമേ കിളിമരത്തണലോരം കണ്ണും തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതെല്ലോ എന്നിനുള്ളിൽ പൂക്കാലം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മെർലിൻ. വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് മലയാളം സോങ് തന്നെ പാടിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി. അടുത്തതായി നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഫെലിസിറ്റേഷൻ സെറമണിയിലേക്കാണ്. നമുക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കാനായി ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് ആരെയും മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരുടെയും വി വോണ്ട് ടു ഹിയർ ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് യു. സോ സമയപരിധി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഭാഷയിൽ ഓരോരുത്തരും ആശംസകൾ അറിയിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. പ്ലീസ് വെൽക്കം Mr. Gopal Pillai, WMC Global President. Thank you, Lakshmi. ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുമേനി ഹിസ് ഗ്രേസ് അയൂബ് മാർ സിൽവാനോസ്, ഗുരുസ്വാമി പാർത്ഥസാരഥി പിള്ളൈ, പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ ബിജു നാരായൺ, കീനോട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ്, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ റീജിയണൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ്, സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമാണിത്. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയന്റെ ന്യൂയോർക്ക് പ്രൊവിൻസിന് ഒരു വുമൻസ് ഫോറം ഇന്ന് രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. അതിന്റെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഞാൻ പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയാണ്. അത്രേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. സമയക്കുറവ്. Thank you so much, Mr. Gopal. Next, I'm calling Dr. P.A. Ibrahim Haji, WMC Global Chair, for felicitations. Lakshmi, I don't think he joined. You can move on to the Okay. So moving on, next I'm calling Dr. K.G. Vijayalakshmi, WMC Global Vice Chair. I guess you can move on. Okay. So എന്നാൽ അടുത്തത് ഒരു ഡാൻസ് ആണ്. വീണ്ടും ഇത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ശ്രീമതി മാലിനി നായർ. ഷീ ഈസ് ദി ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഓണർ ഓഫ് സൗപർണിക ഡാൻസ് അക്കാദമി ഓഫ് ന്യൂ ജേഴ്സി. She is an engineer who, after working 10 years in IT industry, started her own dance school to keep up her passion. She is also a well-known community and social leader who has held positions as past president of Kerala Association of NJ, Namam, etc. Currently, she is the president of WMC Women's Council, All Province of New Jersey. Malini Nair will be presenting a composition of Maharaja Swati Tirunal in Mohiniyattam. Let's see that and come back. ಎಂತಕೋ ವಲ್ಲಭ ಇನ್ನೇರಂ ಮೌನ ಭಾವಂ ಎಂತಕೋ ವಲ್ಲಭ ಇನ್ನೇರಂ ಮೌನ ಭಾವಂ യന്തപനാഥം ചെയ്തു ഞാൻ എന്തകോ വല്ലഭ ഇന്നേരം മൗനഭാവം യന്തപനാഥം ചെയ്തു ഞാൻ എന്തകോ വല്ലഭ ഇന്നേരം മൗനഭാവം യന്തപനാഥം ചെയ്തു
चलदा सायग सदा बतोड़ चलदा सायग सदा बतोड़ चलदा सायग सदा बतोड़ गंधवं मन्दपवनन्तानं मल्ली गंधवं मन्दपवनन्तानं चन्द्रशोभयं मल्ली गन्धवं मन्दपवनन्तानं ചന്ദ്രശോഭയും നല്ല സമയമിതു മുല്ല ശരണം ദയതല്ലും അകതളിരില്ല ഇതുപൊഴുത് നല്ല സമയമിതു മുല്ല ശരണം ദയതല്ലും അകതളിരില്ല ഇതുപൊഴുത് നല്ല സമയമിതു മുല്ല ശരണം ദയതല്ലും അകതളിരില്ല ഇതുപൊഴുത് എന്തകോ വല്ലഭയിൽ നേരം മൗനഭാവം യദപരാധം ചെയ്തു Such a graceful performance. I'm sure the kids are so lucky to have her as a dance teacher.
So next, we are moving on to the next list of felicitations. I'm calling upon Mr. PC Matthew, WMC Global Vice Chairperson. ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച ഹിസ് ഹൈനസ് ബിഷപ്പ് അയൂബ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാമിജി പാർത്ഥസാരഥി പിള്ളൈ, NY സെനറ്റർ കെവിൻ, ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ്, മറ്റ് പ്രാസംഗികരെ ഗസ്റ്റ് ലീലാമാരായിട്ട് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഗോപാലപിള്ള ചേട്ടനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മേഴ്സി നടത്തിയ ഗ്ലോബൽ വുമൻസ് ഫോറം. ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു have a big meeting with all our women from all the regions. I would like to appreciate leadership of Women's Forum here, especially Shoshama Andrews and Usha George and the team, Alice Manjeri, Bersley team, and Women's Forum also Florida and New York. They are very active. And ഒരു വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം സ്ത്രീയാണെന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചിലെ തൊട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച്. അതുപോലെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ഒരു വലിയ അഭിമാനം തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കുറേയധികം നല്ല പേരുകളുണ്ട്. അതായത് ശാന്ത പിള്ളൈ, ശോശമ ആൻഡ്രൂസ്, ഉഷ ജോർജ്, മേരി ഫിലിപ്പ്, ഏലിയമ്മ അപ്പക്കുട്ടൻ, ആലിസ് മഞ്ചേരി, ബെർസ്ലി, മാലിനി നായർ, സുനിത ഫ്ലാഫിൽ, lot of ladies. These ladies with a young girl like Lakshmi, we can build this organization a great place for the community, for the world. ഒരു വീട്ടില് ഒരു സ്ത്രീയെ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വീടിന് യാതൊരു ഐശ്വര്യവുമില്ല. സ്ത്രീ ഇല്ലാത്ത വീട് ഉറങ്ങിയ വീടാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആണിനെ എന്ത് ചെയ്തു? അവന്റെ എവിടെ തൊട്ടാലും സ്ട്രോങ് ആണ്. ഒരു കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ പോലാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവം പഞ്ഞി പോലാക്കി കളഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഷീ ഈസ് വെരി സോഫ്റ്റ്, ബട്ട് വൺസ് കമ്മിങ് ഇൻ ഷീ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ മെന്റലി. ഷീ ക്യാൻ ബിയർ എ ബേബി മേബി 10 months or 9 months and deliver with pain or without pain, and she can take care of the baby. പിന്നോ പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു നല്ല സ്ത്രീക്ക് പറ്റും. മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. ബൈബിളിൽ പോലും പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അവൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ വിമൻസ് ഫോറം ശക്തമായിട്ട് വളരുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഘടന ഗ്ലോബലിൽ വലിയ ഒരു മരമായി വളർന്നു മാറും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ എല്ലാ ആശംസകളും തന്നെ ചാക്കോ സാറും അവന് ഫിലിപ്പ് തോമസ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനുള്ള അവന് രാപ്പകൽ തന്നെ സമയം നോക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുധീറും പിൻഡോയും എൽദോ എല്ലാവരും ഫിലിപ്പ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്നും ഗ്ലോബൽ VP എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, Mr. PC Matthew. Next, I am inviting Mr. Philip Thomas, WMC American Region Chairman, to provide his felicitations. Hope everybody can hear me. Yes. Okay, thank you. Thank you for inviting me. It is a great day on my life to give a speech on wonderful ladies. My mom was a caring lady. Then I had my sister. She was a caring person. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ ഞാനൊരു സ്ത്രീ രത്നമെന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അതിനുശേഷം എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പ്രൊവിൻസിലെ ഇങ്ങനൊരു ലേഡീസ് ഫോറം വരുവാനും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനും നിമിത്തമായതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അനേകം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എന്നെ നോക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ കളിച്ച സമയത്ത് കാലം നിടറി വീണു, ഒടിഞ്ഞു പോയി കാല്.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ മഹത്വം കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാ ജോലിയും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മഹത്വം പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാൻ എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് ദൈവം തന്നു. അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി. എന്നെ ഇത്രയും വർഷം വളരെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയ സ്ത്രീയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു സമയം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഹോണറബിൾ സ്പീക്കേഴ്സ്, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ഗസ്റ്റ്, എൻ്റെ വേൾഡ് മലയാളിയിൽ എൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ്, എൻ്റെ റീജിയണൽ ലീഡേഴ്സ്, പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലീഡേഴ്സ്, ഈ ഒരു സംരംഭം വേൾഡ് മലയാളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തൂവലാണ്. കാരണം അനേക നാളുകൾ സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രൊവിൻസ് നമുക്കുണ്ടായി. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ദിനം, അതായത് ഒരു നല്ല ദിനത്തിൽ ഒരു പ്രൊവിൻസ് ഇനാഗുറേഷൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. നന്മയുടെ നാടുകൾ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിലേക്ക് തുറന്നു വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് മലയാളിയുടെ മുന്നിലേക്കും തുറന്നു വരുന്നു. അഭിമാനം കൊണ്ട് ഞാൻ പുളകം കൊള്ളുകയാണ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കില് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സമയം തന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അനേകം നന്മകൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ സംഘടനയെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ്. അടുത്തതായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ തലച്ചല്ലൂർ, WMC അമേരിക്കൻ റീജിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. Do we have Mr. Johnson? Okay, I think we can move on. അടുത്തതായി ഒരു സോങ് ആണ്. വീണ്ടും റോഷൻ മാമൻ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आता आधा जवारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आगे यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों के गहना दूं। यही कर अपना बनाने को पंच कर दे को तिनके जमारे, तिनके जमारे। कोई तरह खाब बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आगे यहाँ रे, आगे यहाँ रे। रंग बिरंगे
फूल खिले हैं लोग भी फूलों जैसे, आए जाए बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे, जड़ जड़ जड़ते हुए जड़ने मन को लगे हरने, ऐसे कहा रे उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आता आधा जवारे आधा जवारे। परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जग गया जैसे जन्म जन्म का नाता, अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की सवारी गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आगे यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आता आधा जवारे, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आगे यहाँ रे आगे यहाँ रे। Thank you. താങ്ക് യു സോ മച്ച് റോഷൻ. ദാസേട്ടൻ പാടി അനശ്വരമാക്കിയ ഈ പാട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ പാടി. അടുത്തതായി ഐ എം കോളിംഗ് മിസ്റ്റർ എൽദോ പീറ്റർ, WMC അമേരിക്ക റീജിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഫോർ ഹിസ് ഫെലിസിറ്റേഷൻ. Thank you, Lakshmi. Good evening, everybody. First of all, I appreciate New York Province leaders and AR Women's Forum President Mr. Osama Andrews and others to take initiative to organize this Women's Forum. Congratulations and best wishes to newly elected forum leaders and offer AR full support in your activities. Thank you. Thank you so much. Next, I would like to call Srimati Leela Marat, Fokana leader and Indian Overseas Congress president. Good evening, everybody, distinguished guest, National World Malayalee National Women's Forum President Osama Andrews, the World Malayalee global leaders, national leaders, province leaders, and New York chapter Women's Forum President Tara Sajan. ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ആദരവിനും ക്ഷണിച്ചതിനും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. മാർച്ച് 8 നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനും കുടുംബത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ പങ്ക് വളരെ അതിപ്രധാനമാണ്. സ്ത്രീകള് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ജോലി ചെയ്തും വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയും വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തും അവര് കാണിക്കുന്ന ആ ത്യാഗവും സന്മനസ്സും വിലമതിക്കാൻ ആകാത്തതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ
വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ആദ്യത്തെ സൗത്ത് ഏഷ്യനും ഇന്ത്യൻ വംശജയുമായ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ കമല ഹാരിസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വർഷം. കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും പഴയതുപോലെയല്ല, കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പഞ്ചായത്തുകളിലും IAS ഓഫീസറായിട്ടും എന്തിനു പറയുന്നു, നമ്മുടെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നമുക്കെല്ലാം ഒരു റോൾ മോഡലാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതുപോലെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ധാരാളം ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അത് എല്ലാം മറികടന്ന് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസില് താര ഷാജൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ആളാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ശോശാമ ആൻഡ്രൂസും ഉഷ ജോർജും അവരും വളരെയധികം നേതൃത്വ പാഠവുമുള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം ഗുഡ് ലക്ക് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ. Thank you so much, Leela. അടുത്തതായി I'm inviting Mr. Philip Mara, WMC America Region Vice Chair. Thank you. അഭിനന്ദ സിൽവാനിയ സിരിമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർത്ഥസാരഥി പിള്ളൈ, അതുപോലെ വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ആൻഡ്രു ചേച്ചി, ഉഷ ചേച്ചി, മറ്റ് എല്ലാ പ്രോവിൻസിന്റെയും വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെയും ഭാരവാഹികളെ, അതുപോലെ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയന്റെയും ഗ്ലോബലിന്റെയും എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരവരെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കാം. ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും മുമ്പിലായി എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. രാത്രി പകലിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലും നാം ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തെ വാർത്തെടുക്കാമെങ്കിൽ അതേ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ ഈ ലോകത്തെയും നല്ല മാതൃകയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിന് ദൈവം അവരെ, സ്ത്രീകളെ, ഈ വുമൻസ് ഡേയിൽ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായി ഞാൻ A1 TV കൂടി ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എപ്പം വേണമെങ്കിലും അത് കാണാം, ധാരാളം പ്രാവശ്യം കാണാം. A1 TVയുടെയും മംഗളങ്ങളും ആശംസകളും എല്ലാം നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഒരുപാട് നന്ദി മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കൂടെ മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ തലച്ചല്ലൂർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹി ഈസ് എ WMC അമേരിക്കൻ റീജിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. സോ പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ. Thank you, Lakshmi. Sorry I couldn't join you earlier when you called me. Anyway, it is a great program. This is a proud moment for the WMC. More and more women are coming forward into the leadership role. That's something very encouraging. We would like to have more and more women coming forward, and not only in provinces, in politics, and in all aspects of the life. I'm hoping that more and more women will come forward. Hopefully WMC can help you guys get to that level. So on behalf of America region and on myself, we wish you
this New York Women Province, but not province itself, right? You guys have the Women's Forum in the New York Province. That's a great achievement. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. അടുത്തതായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് WMC അമേരിക്കൻ റീജിയൻ ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസ് പ്രസിഡന്റ്. Do we have Dr. Jacob with us? Okay, moving on. അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു ഡാൻസ് ആണ്. സോ ഈ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസുമായി വരുന്നത് ശ്രീമതി സുനീത ഫ്ലവർ ഹിൽ. That was a vibrant performance. Next for felicitations, I'm calling Dr. Annie Paul, Rockland County Legislator. Okay, looks like we don't have that person here. Next, we have the vote of thanks by Mr. Betsley Abe, WMC American Region Women's Forum Treasurer, sorry, Srimati. So after vote of thanks, we have a lot of other felicitations also coming up. So
before that, we have this word of thanks. Hello everyone, a very warm good evening to all. I am Betsley Ebby, World Malayalee Council Women's Forum, American Region National Treasurer. It's given me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for the event of New York Women's Forum Inauguration and International Women's Day celebration. First of all, I would like to give thanks to the Almighty God for making today's event a great success. On behalf of World Malayalee Council, New York Province Women's Forum, I would like to thank His Eminence Archbishop Dr. Ayub Mar Silvanios and Guru Swami Parthasarathi Pillai for blessing this occasion. I would like to express my hearty thanks to Dr. Mary George for lighting the lamp for us and for giving a wonderful information regarding role of women in every field. Thank you. I wish to express my gratitude to Dr. Joby Jacob for delivering such a meaningful keynote address regarding gender equality and women's empowerment starts at home. Thank you. I am very grateful to Honorable Senator Kevin Thomas for sharing the informating video presentation. Thank you. I would like to thank Biju Narayan, Merlin Sabu, Roshan Maman, and Reena Sabu for singing such a lovely songs. I want to thank Asha Andrews, Malini Nair, and Sunita Flowerhill for the delightful dance performance. I would like to thank all the dignified invitees present here accepting our invitation. I also wish to express my gratitude to World Malayalee Council Global Chairman Dr. P.A. Ibrahim Haji, President Gopala Pillai, Vice President P.C. Matthew, and John Mathai. I am also very grateful to American Region Chairman Philip Thomas, President Sudhir Nambayar, General Secretary Pinto Kannapalli, Treasurer Cecil Cherian. I may like to express my sincere thanks to Women's Forum, National President Shoshama Andrews, National Vice President Usha George, National Secretary Alice Mancheri, and New York Province President Tara Sarjan, and all the other wonderful regional leaders who are the part of this organization. My special thanks to A1 TV USA for covering the event. Last but not the least, I would like to thank and once again congratulate all the members of World Malayalee Council New York Province for this wonderful beginning. We wish you all the best for the future. Once again, thank you all for making the event a successful one. Thank you. Have a good evening. Thank you so much, Srimati Betsley. അടുത്തതായി കുറച്ചുകൂടി ഫെസിലിറ്റേഷൻസ് ബാക്കിയുണ്ട്. So I'm calling Mr. Anil Agustin, PRO of American Region. Thank you, Ms. Lakshmi. Respected eminent dignitaries, WMC leaders and patrons, wishing everyone out here all the joy of the day. Taking this moment to congratulate the World Malayalee Council New York Province Women's Forum members on your induction. Best wishes and thank you. Over to you, Lakshmi. Thank you. Thank you so much, Mr. Anil. Next, I'm calling upon Dr. Anna George, Professor, Molloy College. Okay, I think we can move on. Next, I'm calling upon Srimati Mary Phillip, WMC American Region Health Forum Chair. Okay, looks like we don't have her either. Lakshmi, can you please invite Smita Soni from Florida? Okay, please welcome Smita Soni from Florida to provide her felicitations.
നമസ്കാരം. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ വക്താക്കളായി നിലകൊള്ളുന്ന വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ വിമൻസ് ഫോറത്തിന് ഇന്ന് ഒരു പന്തുവൽ കൂടി, അതും ദി സിറ്റി ദാറ്റ് നെവർ സ്ലീപ്സ് എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും. ഈ അസുലഭ സുന്ദര മുഹൂർത്തത്തിൽ പുതിയ പ്രൊവിൻസിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എന്റെയും ഫ്ലോറിഡ പ്രൊവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരിടുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനാചരണം എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വനിതകൾക്കായി ഒരു ദിനം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഈ വനിതാ ദിനാചരണം വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. The most important thing one woman can do for another is expand her sense of actual possibilities എന്ന ഏഡ്രിയൻ റിച്ചിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഗോ ഗേൾ പവർ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Smita Soni. Yes, go girl power. So next, I'm inviting Alice Mancheri, WMCE American Region Women's Forum Secretary. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ന്യൂയോർക്ക് പ്രൊവിൻസ് വിമൻസ് ഫോറം ടീമിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ടീമാണ് ഇന്നിവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ അമേരിക്കൻ റീജിയൻ വിമൻസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഹാർദമായ പിന്തുണ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Srimati Alice. അടുത്ത് നമുക്കൊരു പാട്ട് എടുത്തു വന്നാലോ? ഇത് പാടാൻ വരുന്നത് റീന സാബു. Okay, looks like we don't have her. ഒരു കിങ്ങിണി തുമ്പിൽ താണിരുന്നലിഞ്ഞാടിരുന്നൊരു സോമങ്കളിക്കുരുവി, ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ, ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ സിന്ദൂരക്കുരുവി, മഞ്ഞളിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണി തുമ്പിൽ താണിരുന്നറിഞ്ഞാടിരുന്നൊരു സോമങ്കളിക്കുരുവി, ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ, ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ സിന്ദൂരക്കുരുവി, മഞ്ഞളിക്കൊമ്പിൽ. മഞ്ഞിൽ മഞ്ഞിത്തന്നൽ മഞ്ഞിൽ മഞ്ഞിത്തന്നൽ വന്ന മാവേലിക്കാവിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൊമ്പിൽ കിളിക്കൂടും കൂട്ടീനി, മഞ്ഞിൽ മഞ്ഞിത്തന്നൽ വന്ന മാവേലിക്കാവിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൊമ്പിൽ കിളിക്കൂടും കൂട്ടീനി, ചോടിയിലകളിൽ അമൃതമോടവനത് വഴി വന്നു, ഒരു ചെറുകുളിരലയിളകി നിന്നോമ്പൽ കരളിൽ, മഞ്ഞിണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണി തുമ്പിൽ താണിരുന്നലിഞ്ഞാടിരുന്നൊരു സോമങ്കളിക്കുരുവി, ഇണയരികിൽ തുണയരികിൽ സിന്ദൂരക്കുരുവി, മഞ്ഞിണിക്കൊമ്പിൽ.
കിളിച്ചാവിനോടൊപ്പമങ്ങാകലെ ആനം പറന്നുയരണമിനിയൊരു നാൾ സിന്ദൂരക്കുരുവി മഞ്ഞണി കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണി കൊമ്പിൽ താണിരുന്നലിഞ്ഞാണിരുന്നൊരു സോമങ്കളിക്കുരുവി ഇണയരികൾ തുണയരികൾ സിന്ദൂരക്കുരുവി മഞ്ഞണി കൊമ്പിൽ. Thank you. താങ്ക് യു റീന. ഓൾഡൻ ഹിറ്റ്സ് ആർ ഗോൾഡൻ ഹിറ്റ്സ് അല്ലേ? വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി. വെരി സ്വീറ്റ് വോയിസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫെലിസിറ്റേഷൻ. I'm calling upon Miss Srimati Malini Nair, WMC All Women's New Jersey President. Okay, we may not have her here. So moving on, I would like to call Srimati Sunita Flowerhill, Florida Women's Forum President. Next. Respected guests, WMC family, good evening all. I've been watching all the programs from starting itself, really good program. Let me congratulate all the office bearers of New York Province Women's Forum. It's great to see all WMC family celebrating International Women's Day together today. And I have enjoyed the spiritual messages, various cultural programs and inspirational speeches. Wishing that we all together could do various programs to empower women, children, and all people who need encouragement and empowerment. I'm looking forward to a great year and doing a lot of programs with the World Malayalee Council. And also, thank you for giving me an opportunity to perform my little dance today. Thank you so much. Nice meeting you all. Thank you so much, Sunita. Next, I would like to call upon Srimati Eliama Appukutan, New York American Region Health Forum Co-Chair. Okay, moving on. Do we have, do any of the ladies present here would like to congratulate New York Women's Forum? Please come forward. Okay, so I'll give you some more time. Before that, we can listen to a beautiful song and come back. So we have the playback singer Biju Narayanan with us, who has sung over 400 songs in South Indian movies. So please welcome Shri Biju Narayanan to sing a song for us. എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കാം ഫെലിസിറ്റേഷൻ ആയിട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ എം കോളിംഗ് അപ്പോൺ സാം ലൂക്ക്, അമേരിക്കൻ റീജിയൻ കൾച്ചറൽ ഫോറം പ്രസിഡന്റ്, ഫോർ ഫെലിസിറ്റേഷൻ. വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അന്തർദേശീയ, ദേശീയ, പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരെ, പ്രവർത്തകരെ, സ്വന്തം കിരീടത്തിൽ ഒരു തൂവൽ കൂടി ചേർത്ത് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ വിമൻസ് ഫോറം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ ഒരു ദിനം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഒപ്പം ഈ സുദിനത്തില് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ, വിമൻസ് ഫോറം നേതാക്കന്മാരോട് എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ആഗോള വനിതാ ദിനം കൂടി ആചരിക്കുകയാണ്.
മലയാള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളിലൊക്കെ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ദേവത തുല്യമായ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ വീടിന്റെ വിളക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ വീടിന്റെ, ആ നാടിന്റെ, ആ ദേശത്തിന്റെ, ആ രാജ്യത്തിന്റെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിളക്ക് ആഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ, സാമുദായിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ സമാനതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ മെമ്പറാകാനും ഭാഗഭാക്കാകാനും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വീണ് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും. ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഈറ്റുനോവ് അനുഭവിച്ച് ജന്മം നൽകി വളർത്തിപ്പോറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ കഠിന പ്രയത്നം, അവിടെ വിയർപ്പ് ഉണ്ട്. ആ കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. മുൻഗാമികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് അവർ കൊളുത്തിത്തന്ന ദീപശിഖ അണയാതെ പുതിയ തലമുറ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഒരു പുതിയ സംഘടന, പുതിയ പ്രോവിൻസ് തുടങ്ങി, പുതിയ ഭാരവാഹികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും, പുതിയതായി വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം. അവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും നമ്മൾ അറിയിക്കണം. ഈ സുദിനത്തില് ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിന്റെ കരുത്തുറ്റ പ്രഗത്ഭരായ ഒരു പറ്റം ഭാരവാഹികളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിൽ ന്യൂയോർക്ക് പ്രോവിൻസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭദ്രമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിസ്റ്റർ സാം. അടുത്തതായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അജിത് കൊച്ചു. ഹീസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർ. പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ അജിത് കൊച്ചു. Okay, looks like we don't have him. So moving on, please welcome Mr. Suku Varghese, President, North Texas Province. ഹലോ, ഇന്ന് ഈ പരിപാടികൾ കേൾക്കാമല്ലേ? ഈ പരിപാടി ഇത്ര ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ച ഇതിന്റെ എല്ലാ പാലുകൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അത് കണക്ക് ഇന്ന് വേൾഡ് വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഈ പരിപാടി അതിഗംഭീരമായി നടത്തിയ ഇതിന്റെ എല്ലാ പാലുകൾക്കും എൻ്റെ, അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗം എന്ന രീതിയിൽ എന്റെയും എൻ്റെ ടീമിന്റെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Mr. Suku. Next, I would like to call Srimati Ruby Panikar, Charity Chair. Okay, moving on. Next, I would like to invite Srimati Rosie Jose Matthew, Hospitality. Okay, moving to the next guest, I would like to call Betsy Abraham, Secretary Youth. നമസ്കാരം, ഞാൻ ബെറ്റ്സി എബ്രഹാം. ഞാൻ ന്യൂ ഹൈഡ് പാർക്ക് മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂളിൽ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ WMC ന്യൂയോർക്ക്
പ്രൊവിൻസിലെ വനിതാ ഫോറം യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരുമായി ഐക്യത്തിലും സഹകരണത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, Betsy. Next, I'm calling Alina Babar, Treasurer Youth. Alina Babu, sorry. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അലീന. ഞാൻ WMCയുടെ യൂത്ത് വിങ്ങിൻ്റെ ന്യൂയോർക്ക് പ്രൊവിൻസിലെ ട്രഷററാണ് യൂത്ത് വിങ്ങിൻ്റെ. ഞാനിവിടെ സൈക്കോളജി പഠിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇത്രയും എംപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ വിമന്റെ കൂടെ അലോങ് സൈഡ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. I'm thankful for that. Also, advance happy Women's Day. Thank you. Thank you so much, Alina. Next, I would like to call Mr. Sony Thomas, Florida Vice Province President. Next, we have a dance program, a group dance. Let's see that and come back. Volume illata. Takadana
I think the dance is over. Those were some real talents that we just saw there. So ഈ ഡാൻസോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. So once again, congratulations and best wishes to each and every member of the Women's Forum New York team and എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും once again thank you so much for joining. Thank you for spending time from your busy schedule to be a part of this program. And with that, I would like to say good night, goodbye, Shubharatri, Sayonara. Thank you, Lakshmi. You did a good job. Thank you. I'm Eliama Matthew, the Vice President of YMC New York Women's Forum. All the best wishes to the Women's Forum inauguration on 27th. Because of some unavoidable circumstances, I won't be able to attend the program, but I'd like to congratulate everybody at this occasion. Thank you.